السلام علیکم دوستو، یہ آج کلاس روم اسسمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلاس روم اسسمنٹ از اے پروسیس دیٹ کنیکٹس ٹیچنگ اینڈ لرننگ۔ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کو یہ کنیکٹ کرتا ہے۔ آپ ٹیچنگ کی معیار کو جان سکتے ہیں، آپ اس سے لرننگ کی معیار کو جان سکتے ہیں، تو دیٹ از کالڈ کلاس روم اسسمنٹ۔ تو آج ہم اس کلاس روم اسسمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکثریت ہمارے دوستوں کا خیال یہ ہے کہ کلاس روم اسسمنٹ کوئی فارمیلٹی ہے، کوئی فارمل لائک تھنگ ہے، لیکن در حقیقت کلاس روم اسسمنٹ ہمارے سارے اس عمل کا مجموعی طور پر نام ہے جو ہم روزانہ کلاس روم میں کسی نہ کسی صورت میں کرتے ہیں۔ لیکن میرا کام یہی ہے کہ میں آپ کو اس کے کچھ کریکٹرسٹک بتاؤں اور اس کے کچھ اور طریقے بتاؤں، کیونکہ عام طور پہ کلاس روم اسسمنٹ کو ہم سوالات یا ٹیسٹ ہی سمجھتے ہیں، جو کہ صرف سوالات یا ٹیسٹ نہیں ہے۔ کلاس روم اسسمنٹ is the combination of all these tools that help teacher obtain useful feedback on what how much and how well their students are learning۔ یہ ایک ٹولز کا کمبینیشن ہے کہ جو استاد کو فیڈ بیک دیتا ہے کہ بچے کس پوزیشن میں کس طریقے سے اور کتنا پڑھ چکے ہیں، کتنا سیکھ چکے ہیں۔ یہ قسم کی یارڈ سٹک ہے، یہ قسم کی جانچ ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ نیڈ اینڈ پرپز اس کا کیا ہے؟ ایک نمبر 1 ہے کہ ٹیچنگ وداؤٹ لرننگ از جسٹ ٹاکنگ۔ جہاں پہ ٹیچنگ ہوگی وہاں پہ لرننگ ہوگی، لیکن جہاں پہ لرننگ نہیں ہے اور ٹیچنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیٹ ٹیچنگ از جسٹ لائک ٹاکنگ، اٹ از نتھنگ مور۔ یہ صرف ہی باتیں ہیں۔ ٹیچرز نیڈ اے کنٹینیوس فلو آپ ایکوریٹ انفارمیشن اور اسٹوڈنٹ لرننگ۔ استاد کو بچوں کی لرننگ کے بارے میں مستند انفارمیشن کی ضرورت ہے، جو کہ کلاس روم اسسمنٹ ہی دے سکتی ہے۔ کلاس روم اسسمنٹ از پرٹیکولرلی یوزفل، مفید ہے اس حوالے سے کہ فار چیکنگ ہاؤ ویل اسٹوڈنٹس آر لرننگ ایٹ دوز انیشیل اینڈ انٹرمیڈیٹ پوائنٹس اینڈ فار پرووائڈنگ انفارمیشن فار امپروومنٹ وین لرننگ از لیس دین سیٹسفیکٹری۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کلاس روم اسسمنٹ بچے کی ابتدائی اور درمیانے وقت کے درمیانے پوائنٹس میں اور اس کی لرننگ کو جانچنے کے لیے اپنائے گئے طریقوں کا نام ہے۔ 2 types of assessment، یہ عام طور پہ ہم نے پڑھا ہے کہ فارمیٹیو اسسمنٹ، سمیٹیو اسسمنٹ۔ فارمیٹیو اسسمنٹ وہ ہے جو کلاس روم میں ہوتی ہے، جس سے بچے کی نوک پلک ٹھیک کی جاتی ہے اور بچے کو مطلب ہے کہ ان کو ایک قسم کی ہیلپ پرووائڈ کی جاتی ہے جہاں جہاں پہ ان کو مشکلات ہو۔ سمیٹیو اسسمنٹ وہ ہے جو سال کے آخر میں ہوتی ہے، جس کے بعد بچے کو کے لیے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو کلاس سے آگے دوسرے کلاس میں پروموٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ دیٹ از کالڈ سمیٹیو اسسمنٹ۔ اور جو کلاس روم میں روزانہ کی بنیاد پر آن گوئنگ اسسمنٹ ہے، دیٹ از کالڈ فارمیٹیو اسسمنٹ۔ اب دیکھیں، اگر فارمیٹیو کا اگر ہم ڈکشنری میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ریلیٹنگ ٹو فارمیشن، ڈیولپمنٹ اور گروتھ، یا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فارمیٹیو ایئرز۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سال جو بننے کے سال ہے، تو فارمیٹیو کے ڈکشنری میننگز تو وہ ہے۔ اسسمنٹ کا مطلب ہے کہ دا پروسیس آف آبزرونگ اینڈ میجرنگ لرننگ، یعنی اس کی مشاہدہ کرنا اور جانچنا یا پیمائش کرنا لرننگ کی، دیٹ از کالڈ اسسمنٹ۔ تو وہ ایک ایسی اسسمنٹ جو کہ فارمیٹیو ایئرز کے دوران کی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ فارمیٹیو اسسمنٹ۔ سو اٹ از سمپل، اس میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے۔ تو آگے جاتے ہیں، یہ کریکٹرسٹکس آف کلاس روم اسسمنٹ۔ ایک تو یہ کہ یہ کلاس روم اسسمنٹ لرنر سینٹرڈ ہی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ بچہ مرکز نگاہ ہوگا۔ کس طرح؟ اس طرح کہ وہ انڈیپینڈنٹ لائف لانگ لرنر بن سکے، کہ وہ استاد کا محتاج نہ ہو کہ وہ بنے بنے ان کو نوٹس دے، بنے بنے سوالات دے، بنے بنے اس کو آنسرز دے، وہ یاد کرے، وہ جا کے پرچے میں لکھ کے پھر پاس ہو جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو انڈیپینڈنٹ لائف لانگ
लर्नर ही बनाना है। इसका मकसद ये कि बच्चा बग़ैर उस्ताद के फिर ज़िंदगी गुजार सके। टीचर डायरेक्टेड, लेकिन टीचर की जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, जो जजमेंट है, उसको लाजिमन ही माना जाएगा और असातिज़ा को वो फ्रीडम दी जाएगी कि वो ख़ुद फैसला करे कि बच्चे किस पोजीशन में है। और अक्सर व बेशतर असातिज़ा की जो बच्चों के बारे में जो जांच होती है वो अक्सर एक्यूरेट और सही भी होते हैं। एक ही म्यूचुअली बेनिफिशियल, इसका मतलब है कि ये बच्चे के लिए भी और टीचर के लिए भी मुफीद हो। ये क्या, ये असेसमेंट, कौन सी असेसमेंट? क्लासरूम असेसमेंट। ये फॉर्मेटिव, ये इसकी नेचर बाय नेचर इट विल बी फॉर्मेटिव। इसकी फॉर्मेटिव का क्या मतलब है? ये पहले भी हमने पढ़ा है कि इट्स पर्पस इज टू इम्प्रूव नॉट ग्रेडिंग। इसका मतलब है कि क्लासरूम असेसमेंट का मतलब है इम्प्रूवमेंट लाना, अब बेहतरी लाना, न कि ग्रेडिंग कि ए ग्रेड और ए प्लस और ये इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बल्कि क्लासरूम में किसी को मार्क्स नहीं देने चाहिए, उनको बस सिर्फ इनकी इम्प्रूवमेंट और फीडबैक है। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, इसका मतलब है कि जिस दिन की जो मवाद है उसी पर ही क्लासरूम असेसमेंट होगी। ऑन गोइंग का मतलब ये है कि वो जारी रहे रोज़ाना की बुनियाद पर, हर घंटे में जहाँ भी ये लेसन है उसमें जारी रहनी चाहिए। एंड रूटेड इन गुड टीचिंग प्रैक्टिस, और ये गुड टीचिंग प्रैक्टिस की एक इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए। क्या इंटीग्रल पार्ट होनी चाहिए? ये दैट द क्लासरूम असेसमेंट। ऑनगोइंग का एक और मतलब है कि फीडबैक। फीडबैक का मतलब ये है कि बच्चे पढ़े, गलती करें, आप उसको ठीक करें, उनको बेहतरीन आंसर बताएं, उनको बेहतरीन चीज़ बताएं कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है और इस मिस्टेक को न करने का तरीका ये है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ साउंड फीडबैक। तो ये लाजिमन होना। क्विक एंड इजी फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आमतौर पे ये ख्याल किया जाता है कि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो शायद टेस्ट या क्विज़ेस ही पर मबनी होता है, लेकिन दरअसल ये बात सही नहीं है। टेस्ट और क्विज़ेस भी इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट और क्लासरूम असेसमेंट। लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो कि उनके ज़रिए टूल्स हैं, हमारे पास तरीके हैं जिनके ज़रिए हम बच्चों की जांच कर सकते हैं। वो उसमें एक है हैंड सिग्नल्स। हैंड सिग्नल्स का मतलब है कि हाथों के इशारों से या उंगलियों के इशारों से बच्चे आपको बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ठीक तौर पे जाना है या नहीं जाना है। और एक है इंडेक्स कार्ड। इंडेक्स कार्ड का मतलब ये कि ये एक किस्म की कार्ड होती है जिसमें बच्चों को एक साइड पर वो लिखना है जो समझ चुके हैं और दूसरी साइड पे वो लिखना है जो वो नहीं समझ सके हैं। तो ये एक कार्ड पर एक साइड और दूसरी साइड पर वो एक तौर पे लिखेंगे कि हमने सीखा है इस बात को, दूसरी साइड पे लिखेंगे कि हमने नहीं सीखा है। 1 मिनट इससे क्या है? 1 मिनट इससे का मतलब ये है कि ये एक किस्म की एक सवाल टीचर पुट करेगा कि व्हाट डिड यू फाइंड यूजफुल अबाउट टुडे सेशन। आज के सेशन के बारे में आपने मुफीद क्या पाया, सिर्फ 1 मिनट में आप इस पर लिखिए। तो वो 1 मिनट पे जब बच्चे लिखेंगे तो उस लिखाई से, उस मवाद से असातिज़ा बेहतर तौर पर जान सकते हैं कि आज के सेशन की जो अहम बात थी क्या वो समझ पाए हैं कि नहीं पाए हैं। एक है कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप का मतलब ये है कि एक ऐसा मैप ब्लैक बोर्ड पर टीचर बनाए और उस को स्टूडेंट्स को फिल करने के लिए बारी बारी बुलाएं। तो कि मतलब है कि इसको पहले ही से फिल है, लेकिन इन दोनों को फिल करना है या इनको फिल करना है। कभी एक को छोड़े, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, और स्टूडेंट से जल्दी जल्दी पूछे। तो ये कॉन्सेप्ट मैप के ज़रिए भी बच्चों की जांच की जा सकती है। एग्जिट कार्ड क्या होता है? एग्जिट कार्ड होता है कि सॉरी, ये इसको मैं हटा देता हूँ, इसको ठीक है। ये
एग्जिट कार्ड, ये एक एग्जिट कार्ड का एक नमूना है जिस पे तलबा अपना नाम लिखेंगे और पीरियड का नाम लिखेगा। और एग्जिट टिकट है, इसका है इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डिड यू लर्न टुडे, आज आपने क्या अपने अल्फाज में बताया कि आज आपने क्या पढ़ा है। तो बी स्पेसिफिक, जल्दी जल्दी इस पर अपना कुछ लिखें कि आज आपने क्या सीखा है। उससे भी उस्ताद को अंदाज़ा होगा कि जो उसने पढ़ा है वो उन्होंने सीखा है कि नहीं सीखा है। सो ये सारे तरीके क्विक एंड ईजी फॉर्मेटिव असेसमेंट के, जो कि सवालात और टेस्ट के साथ साथ ये तरीके भी असातिज़े कराम अपनाकर क्लासरूम में बेहतरी ला सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए टीचर्स हैं, जो यंग नौजवान हैं, वो इन तरीक़ों को पसंद भी करेंगे और अप्लाई भी करेंगे। Thank you for watching this video. Looking forward to your feedback. I'm Zulfikar Ali, Government Higher Secondary School Ismaila Sawabi. Thank you very much for watching this video.